پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول میں ہونے والے مذاکرات لاک پاکستان مذاکرات میں ساتھ ترکی اور مشکل وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پر قابو پانے کی ذمہ داری افغانستان پر عائد ہوتی ہے۔ افغان طالبان رجیم عالمی، علاقائی اور دو طرفہ وعدوں کی تکمیل میں اب تک ناکام ہے۔ پاکستان افغان عوام کے لیے ایک پرامن مستقبل کا خواہش مند ہے۔ سے اقدامات کی حمایت میں جو افغان عوام یا پڑوسی ملکوں کے مفاد میں نہ ہوں۔ پاکستان اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں ڈیڈ لاک۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان مذاکرات میں ثالثی پر ترکی اور قطر کا مشکور ہے۔ پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پر قابو پانے کی ذمہ داری افغانستان پر عائد ہوتی ہے۔ افغان طالبان رجیم عالمی اور دو طرفہ کی تکمیل میں اب تک ناکام ہے۔ اسی حوالے سے مزید ڈائریکٹر نیوز ہارون الہی طور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طور صاحب فرمائیے گا، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس اہم ڈیولپمنٹ کو، کیونکہ ڈیڈ لاک سٹل ابھی تک برقرار ہے اور ثالث جو ہیں وہ پاکستان کے موقف کی تائید کر چکے ہیں؟ جی بالکل، استنبول میں ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے ہم اہم خبر شیئر کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں ڈیڈ لاک پایا گیا ہے۔ پاکستان نے مذاکرات میں ثالثی پر ترکی اور قطر کا شکریہ ادا کیا ہے، اور اس حوالے سے وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پر قابو پانے کی ذمہ داری افغانستان پر عائد ہوتی ہے۔ وزیر اطلاعات کی طرف سے جاری بیان میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ افغان طالبان دوحہ امن معاہدے 2021 کے مطابق اپنے بین الاقوامی، علاقائی اور دو طرفہ وعدوں کی تکمیل میں اب تک ناکام رہا ہے، اور اس حوالے سے بڑا واضح انداز میں کہا گیا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں انہوں نے 2021 میں جو وعدہ کیا تھا کہ وہ بین الاقوامی اور علاقائی اور دو طرفہ وعدوں کی تکمیل کے حوالے سے اس میں وہ ناکام رہا ہے۔ پاکستان اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ وہ افغان عوام سے خیر سگالی کا جذبہ رکھتا ہے اور ان کے لیے ایک پرامن مستقبل کا خواہش مند ہے۔ یہ بیان کیا گیا ہے وزیر اطلاعات کی جانب سے جاری۔ اس حوالے سے مزید کہا گیا ہے وزیر اطلاعات و نشریات کی جانب سے کہ پاکستان طالبان حکومت کے ایسے اقدامات کی حمایت نہیں کرے گا جو افغان عوام یا پڑوسی ممالک کے مفاد میں نہ ہوں۔ یہ اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول میں مذاکرات ہو رہے تھے، اس کے حوالے سے ہم ایک بار پھر اپنے ناظرین کے ساتھ یہ اپڈیٹ شیئر کر رہے ہیں کہ ان مذاکرات میں ڈیڈ لاک پایا گیا ہے، اور اس حوالے سے باضابطہ طور پر وزیر اطلاعات و نشریات کی طرف سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ پاکستان کی تمام تر کوششوں کے باوجود یہ ڈیڈ لاک برقرار رہا۔ اس سے پہلے مذاکرات کے 2 راؤنڈ ہوئے، ایک دوحہ میں ہوا قطر کے دارالحکومت میں، جس میں پاکستان نے اپنے موقف کو بھرپور انداز میں پیش کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو میزبان ملک تھا اس نے پاکستان کے مطالبات جو ہے ان سے مکمل طور پر اتفاق کیا۔ تاہم افغان طالبان کا جو وفد تھا وہ اس حوالے سے کافی زیادہ لیت و لال سے کام لیتا رہا، اور ان کا زیادہ جو زور تھا وہ مسلسل کابل سے، جو کابل میں موجود خفیہ ہاتھ ہیں ان کی طرف رہا، اور وہاں سے وہ مسلسل ڈکٹیشن لیتا رہا، جس کی وجہ سے کافی مشکلات آئیں۔ تاہم دوسرا جو مذاکرات کا دور ہوا استنبول میں، اس میں بھی صورتحال کافی پیچیدہ رہی، اور پاکستان نے دوست ممالک جو میزبان ممالک تھے ان کے اصرار پر مذاکرات کو بار بار شروع کیا، اور صرف پاکستان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ افغانستان اپنی سرزمین سے جو دہشت گردی ہے ان کو روکے۔ تاہم آج جو تیسرا راؤنڈ ہوا مذاکرات کا دونوں ملکوں کے درمیان، اب تک کی جو اطلاعات ہیں ہمارے پاس اس کے مطابق ڈیڈ لاک پایا گیا ہے، اور وزیر اطلاعات نے اس حوالے سے جو بیان جاری کیا ہے اس میں یہ بھی واضح کیا ہے کہ پاکستان اپنے عوام اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات جاری رکھے گا۔ یہ اہم ترین بیان جاری کیا گیا ہے وزیر اطلاعات و نشریات کی جانب سے، جس میں بڑے دو ٹوک انداز میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اپنے عوام اور اپنے عوام کی حفاظت اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات جاری رکھے گا۔ جی
हारून साहब, इससे पहले 2 अदवार में बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। इस बार भी मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हुए और बारहा ये खबरें आती रहीं कि अफगान तालिबान का जो नुमाइंदा वफ्द था वो बार बार इंस्ट्रक्शंस लेता था और पाकिस्तान की तरफ से जो भी बात होती थी वो काफ़ी ज़्यादा घंटों का वक्त लेकर और फिर वापस आते थे और फिर बात वहीं की वहीं रहती थी। इतनी कबाहत क्यों है अमन को एक मौका देने में, या फिर अगर हम यूं कहें कि अमन की ख्वाहिश दो तरफा होनी चाहिए? सिर्फ पाकिस्तान अमन नहीं चाहता, अफगानिस्तान के भी मफाद में है, बॉर्डर्स पर तिजारत रुकी हुई है, अफगानिस्तान की भी इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है। फिर ऐसी क्या चीज है जो अफगानिस्तान को अमन की जानिब बढ़ने से रोक रही है? जी, एक सबसे बड़ी जो रुकावट इस वक्त सामने नजर आ रही है कि इस वक्त अफगान तालिबान की जो इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पे मौजूद है, अगरचे जो लिस्टिमेट नहीं है, दुनिया के अक्सर मुमालिक से तस्लीम नहीं करते, इसके बावजूद पाकिस्तान इनके साथ बातचीत को आगे बढ़ा रहा है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अफगान अवाम के लिए खुशहाली, अमन सलामती के दरवाजे खोलना है। क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने अफगान अवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बका के लिए, उनकी सलामती के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनके पुरअमन मुस्तकबिल के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। और पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान एक पुरअमन और खुशहाल मुल्क हो। और इस हवाले से जो मुज़ाकरात हैं उसमें भी पाकिस्तान का मुसलसल इसी बात पर जोर रहा कि पाकिस्तान ने एक पुरअमन और खुशहाल हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। 3.5 मिलियन से ज्यादा अफगान भाइयों की मेजबानी की है और पाकिस्तान चाहता है कि ये तमाम रास्ते अमन खुशहाली की जानब जाएं। मगर दूसरी तरफ जो इस वक्त अफगान तालिबान का रजीम मौजूद है वहाँ पे वो मुसलसल भारत की प्रॉक्सीज का हिस्सा बना हुआ है, बल्कि एक प्रॉक्सी बन चुका है। और मुसलसल भारत जो है इस प्रॉक्सी को अपने हमसाया मुल्कों और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर, जिनमें ईरान भी शामिल है, इसके अलावा उज़्बेकिस्तान भी शामिल है और दीगर दूसरे हमसाया ममालिक हैं, वहाँ पर अमन की सूरत हाल को खराब करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और इस हवाले से वाज़ेह शवाहिद भी पाकिस्तान की जानब से पेश किए गए हैं, जिन्हें मेज़बान दोस्त ममालिक जो हैं कतर और तुर्किया, उनकी जानब से भी इन शवाहिद को ओन किया गया है और इस हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हमायत की गई है। मगर इसके बावजूद ये जो प्रॉक्सीज हैं उनके जरिए जिस तरह से अफगान तालिबान की कठपुतली हुकूमत को कंट्रोल किया जा रहा है, यही सबसे बड़ी वजह इस डेडलॉक में इस वक्त सामने आ रही है। जी डॉक्टर हारून साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, दफाई तज्जियाकार हैं, आलमी उमूर पर भी गहरी नज़र रखते हैं। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त दिया। अमन मुज़ाकरात एक बार फिर से डेडलॉक का शिकार हो गए हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। ये डेडलॉक हम पिछले 2 अदवार में भी सुनते आए और इस बार भी बातचीत किसी हकीकी नतीजे पर नहीं पहुंची। अफगान तालिबान की स्ट्रेटजी क्या है और TTA, TTP जिस तरह पहले मिलकर ऑपरेट कर रही थी और पाकिस्तान के जो कंसर्न्स थे वो यही थे कि आपके मुल्क में लोग पनाह लेते हैं और पाकिस्तान में आकर ऑपरेट करते हैं और बॉर्डर के करीब इन लोगों को पनाह ना दी जाए। इसमें कोई भी ऐसा मुतालबा नहीं था जो नाजायज हो, कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो काबिले अमल ना हो। फिर इतना लेतो लाल से काम क्यों लिया जा रहा है? जी हाँ, देखें, मेरे ओपिनियन के मुताबिक अभी आप देखें कि इनकी बड़ी हिस्ट्री ऐसी रही है। अगर आप देखें कि उसामा बिन लादेन के लिए इन्होंने 9/11 के बाद उसामा बिन लादेन को अमेरिका को हैंड ओवर नहीं किया और इसके बाद 9/11 हुआ और इसके बाद अमेरिका ने इन्वेड किया अफगानिस्तान को। सिमिलरली अब इस मौके पर दे आर प्रोटेक्टिंग, ये फितना और ख्वारिश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुल्ला याकूब ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द नहीं है। उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी कहा ये हमारे मेहमान हैं। एक तरफ से कहते हैं हम इनको रिलोकेट भी करते हैं, दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई है नहीं है। सो इनकी हद दर्मी है। अभी आप देखें जो दोहा अकॉर्ड, जो पहला दोहा अकॉर्ड हुआ था जिसमें अमेरिका के साथ हुआ था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो उन्होंने अभी तक नहीं की। और देखे तुर्की और कतर ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया और उन्होंने कोशिश की कि उनके एक पेचअप करवा सके पाकिस्तान के साथ, लेकिन मेरे ख्याल में उस पर भी ये माने नहीं। जब पाकिस्तान ने 100% इररेफ्यूटेबल एविडेंस दिया है कि ऑफ द टेररिस्ट जो इन्होंने शेल्टर किया है, जो इनको लॉजिस्टिक ये दे रहे हैं, वहाँ सेफ हेवंस पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो लेकिन अब जो जिम्मेदारी है, जो ऑनर्स है, इन्हीं पे ऊपर है कि ये अपने आप को इससे साबित करें कि वो किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिल के काम करते हैं या दहशतगर्दी को ये सपोर्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है।
پاکستان کے لیے آل آپشنز جو ہیں وہ ہمارے لیے اوپن ہے. پاکستان نے واضح کیا ہے پاکستان اپنے لوگوں کی سیکیورٹی پہ، پاکستان اپنی سوورینٹی پہ، اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ کوئی اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا اور اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں پاکستان جو ہے، پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے عوام کی مدد کی ہے اور اس سے واضح ہے کہ جب مہاجرین یہاں پہ آئے ایک وقت میں 55 لاکھ تھے، تو آج بھی پاکستان افغان عوام کے ساتھ ہے. لیکن ایسے کسی اقدام کی بالکل حمایت نہیں کرے گا افغانستان طالبان رجیم کی جو افغانستان کے عوام کے خلاف ہو یا جو خطے کے ممالک کے خلاف ہو. تو میرے خیال میں ابھی یہ ذمہ داری بنتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی دیکھنا چاہیے، اور کنسرن تو انٹرنیشنلی بھی ہے. جس طرح افغانستان ایک ایپک سینٹر بن چکا ہے، نہ صرف جہاں پہ فتنہ الخوارش ہے، فتنہ الہندوستان ہے، اسلامک اسٹیٹ بھی ہے، القاعدہ بھی ہے، ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ بھی ہے، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان بھی ہے. سو افغانستان ایک ایپک سینٹر بن چکا ہے دہشت گردی کے لیے. سو خطے کے لیے بھی خطرہ ہے اور عالمی امن کے لیے بھی خطرہ ہے. سو میرے خیال میں ریئلائزیشن انٹرنیشنلی ابھی ہو رہی ہے. بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بار پھر سے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو چکے ہیں. باکو میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کی ملاقات. وزیر اعظم نے آذربائیجان کی حکومت اور عوام کو یوم فتح پر مبارکباد دی. آذربائیجان کی فتح خود ارادیت کے لیے جدوجہد کرنے والے مظلوم لوگوں خصوصاً بھارت کے زیر تسلط مقبوضہ جموں کشمیر اور فلسطینی عوام کے لیے امید کی کرن ہے. ملاقات میں دونوں رہنماؤں کا سیاست، تجارت اور سرمایہ کاری، توانائی، روابط اور دفاع کے شعبوں میں کثیر الجہتی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. صدر الہام علیوف نے جنوبی ایشیا میں علاقائی استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے کردار کو سراہا. ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدر الہام علیوف کی دعوت پر آذربائیجان آمد. باکو بین الاقوامی ہوائی اڈے پر آذربائیجان کے اول نائب وزیر اعظم نے پرتپاک استقبال کیا. وزیر اعظم آذربائیجان کی فتح کی 5ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم کا دورہ آذربائیجان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی ٹھوس حمایت اور اسٹریٹجک شراکت داری مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر کی اسلام آباد میں ملاقات. معیشت اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار. پاکستان اور ایران بدقسمتی سے دہشت گردی کا شکار ہیں. دونوں ملک خود مختار ملکوں کے خلاف بلا اشتعال حملوں اور دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہیں. پاکستان اور ایران مسلم امہ کے اتحاد اور دنیا کے امن کے لیے پرعزم ہے. مسائل کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری ہی بہترین راستہ ہے. وزیر اعظم پاکستان میں گوگل مصنوعات کے اسمبلی لائن کا قیام. وزیر اعظم کا گوگل کی جانب سے دفاتر کے قیام اور سرمایہ کاری کا خیر مقدم. آئی ٹی کمپنیز کی سرمایہ کاری حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار. آئی ٹی مصنوعات کی مقامی تیاری سے عوام کو سستی ٹیکنالوجی میسر آئے گی. برآمدی صنعت میں اضافہ اور زر مبادلہ کے ذخائر مضبوط ہوں گے. پاکستان کو خطے کا آئی ٹی ہب بنانے کے لیے اقدامات تیزی سے جاری ہیں. نوجوان باعزت روزگار میں خود کفیل ہو رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف. پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں ڈیڈ لاک. پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم. افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پر قابو پانے کی ذمہ داری طالبان رجیم پر عائد ہوتی ہے. افغان طالبان دوحہ امن معاہدے 2021 کے مطابق بین الاقوامی، علاقائی اور دو طرفہ وعدوں کی تکمیل میں اب تک ناکام رہے. پاکستان خیر سگالی جذبے کے تحت افغان عوام کے پرامن مستقبل کا خواہاں ہے. پاکستان طالبان رجیم کے ایسے اقدامات کی حمایت نہیں کرے گا جو افغان عوام یا پڑوسی ملکوں کے مفاد میں نہ ہو. اپنے عوام اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات جاری رکھیں گے. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ. استنبول میں پاکستان نے شواہد پر مبنی مطالبات ثالثوں کے حوالے کر دیے. ہمارے مطالبات نہایت سادہ، واضح، منصفانہ
اور شواہد پر مبنی ہے۔ ثالثوں نے پاکستان کے موقف کی مکمل تائید کی ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری کسی قسم کے بیان پر دھیان نہ دیا جائے۔ افغانستان سے جاری حملوں میں معصوم لوگ نشانہ بنتے ہیں۔ پاکستان کا واضح موقف ہے کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا بلاول ہاؤس کراچی میں اجلاس۔ ملکی سیاسی صورتحال اور 27ویں آئینی ترمیم سمیت اہم امور پر تفصیلی مشاورت اصولی طور پر آئینی عدالت کے حق میں ہے۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی حمایت کرے گی۔ بلدیاتی نظام کو ترجیح دیتے ہیں۔ میثاق جمہوریت میں شامل دیگر نکات پر بھی بات ہونی چاہیے۔ دیکھیں گے کہ مزید کن نکات پر اتفاق رائے ہو سکتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی CEC اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی اسلام آباد میں ملاقات۔ فلسطین اور مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے عرب اسلامی ملکوں کی کاوشوں پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم کا دو طرفہ تعلقات پر اظہار اطمینان۔ پاکستان امریکہ تعلقات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لغو اور بیہودہ بیانات کی شدید مذمت۔ سہیل خان آفریدی اپنے منصب اور وطن کے محافظوں کی تکریم مد نظر رکھیں۔ ہمارے بہادر سپاہی وطن کے چپے چپے کے تحفظ کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں۔ فوج کے عزائم پر سوال اٹھانا قومی سلامتی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن عوام کے تحفظ اور امن کی بحالی کے لیے ہوتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی۔ وطن کے تحفظ کے لیے جانیں قربان کرنے والے بہادر افسر اور جوان قوم کے ہیرو۔ محب وطن سپوتوں کے بارے میں منفی گفتگو ناقابل قبول۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر شدید رد عمل۔ بیان سیکیورٹی اداروں کی توہین اور شہداء کے جذبات سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے غیر ذمہ دارانہ بیان پر قوم اور شہداء کے لواحقین سے معافی مانگے۔ میر سرفراز بگٹی۔ سیکیورٹی فورسز کی لازوال قربانیوں کی پوری دنیا اور قوم معترف۔ پاکستان کے بہادر سپوتوں کے بارے میں بے بنیاد بیان ناقابل برداشت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے شرانگیز بیان کی مذمت۔ سیکیورٹی فورسز کے افسروں اور جوانوں نے اپنی جانیں قربان کر کے امن کی آبیاری کی۔ کوئی بھی محب وطن ایسے بیہودہ بیان کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شدید رد عمل۔ خیبر یونین آف جرنلسٹ کی بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے گھٹیا بیان کی شدید مذمت۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے ذاتی سیاست کے لیے سلامتی کے اداروں کے خلاف دشنام ترازی کی انتہائی گری ہوئی حرکت کی۔ عبادت گاہوں کے احترام کے حوالے سے جھوٹا پروپیگنڈا لوگوں کے جذبات بھڑکانے کی مذموم کوشش ہے۔ ایسی لا یعنی گفتگو شہداء کا لہو دشمن کے ہاتھ بیچنے کے مترادف ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے اس غیر ذمہ دارانہ رویے کو فوری واپس لیں۔ خیبر یونین آف جرنلسٹ کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیان پاکستان کا تشخص خراب کرنے کی مذموم کوشش۔ مساجد کے حوالے سے انتہائی گمراہ کن گفتگو کا مقصد دشمن کے بیانیے کو تقویت دینا ہے۔ پاک فوج مساجد اور مدارس کی محافظ ہے۔ پاکستان میں 70% دہشت گردی کے واقعات جمعے کے روز ہوئے۔ یہ مساجد کس کا ہدف تھی؟ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور ان کے ساتھیوں نے اس وقت جامع مسجد کو نشانہ بنانے والوں کی مذمت کیوں نہیں کی؟ چیئرمین پاکستان علماء کونسل مولانا طاہر محمود اشرفی۔ اسلام آباد پولیس آزاد جموں و کشمیر کے شہریوں کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک کر رہی ہے اور چیکنگ کے نام کے اوپر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی جا رہی ہے۔ یہ وہ تاثر ہے جو ان جعلی، جھوٹی اور بے بنیاد ویڈیوز کے ذریعے سوشل میڈیا کے اوپر یہ مواد پھیلایا جا رہا ہے۔ اس کو پھیلانے کا مقصد پاکستان کے خلاف نفرت ابھارنا، پاکستان کے اداروں کے خلاف عوام میں غم و غصہ اور نفرت پیدا کرنا، جو کہ ہمارے جو دشمن ہیں ان کا ایک ایجنڈا ہے۔
کشمیر پاکستان کی شہرت مارکہ حق کے بعد مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر دوبارہ زندہ ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر آزاد کشمیر کے شہریوں کے ساتھ ناروا سلوک کا منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ مارکہ حق کے بعد پاکستان کو ملنے والی عزت دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی۔ دشمن جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو فنڈنگ کر رہا ہے۔ پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کو بے نقاب کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی نیوز کانفرنس۔ اس وقت بھی مذاکرات کئی لوگوں کو کامیاب ہوتے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے تھے، اور اب اس مذاکرات کے نتیجے میں جو معاہدہ ہوا ہے جس کا فائدہ ہر کشمیری، ہر کشمیر میں رہنے والے کو ڈائریکٹلی پہنچ رہا ہے، وہ بھی اب اس کے بارے میں اس طرح کی افواہیں، ویڈیوز پھیلائی جا رہی ہیں۔ جعلی ویڈیوز کے ذریعے اسلام آباد پولیس کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور کشمیر کے رشتے کو کسی صورت کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ آزاد کشمیر میں مذاکرات کے دوران جعلی خبریں سوشل میڈیا پر پھیلائی جاتی رہیں۔ اسلام آباد میں کسی بھی قومیت کے ساتھ کوئی تفریق نہیں۔ اسلام آباد پولیس میں مکمل چیک اینڈ بیلنس کا نظام موجود ہے۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی تمام ویڈیوز کا فورنزک کرایا گیا۔ عوام جعلی اور ایڈٹ شدہ ویڈیوز پر یقین نہ کریں۔ جعلی ویڈیوز سوشل میڈیا پر مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری۔ جنگ جیتی، آئی تھنک اس میں جو ہماری فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کو اور ان کی پوری جو ہماری افواج پاکستان ہے ان کو پورا کریڈٹ جاتا ہے۔ انہوں نے زبردست لیڈرشپ فراہم کی اور پاکستان کو ماشاءاللہ پوری دنیا میں ایک جو ہے بڑی باعزت جگہ ملی ہے۔ اب دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ جیتی۔ عظیم فتح کا کریڈٹ فیلڈ مارشل اور مسلح افواج کو جاتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زبردست قیادت کی بدولت دنیا بھر میں پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دوروں سے عالمی سطح پر پاکستان کی قدر اور اہمیت بڑھی۔ دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں جے یو آئی فے کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، سینٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان کی شرکت۔ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی مسودہ سامنے آیا تو بات کریں گے۔ اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ We are strengthening the institutional frameworks and promoting women's participation in governance, science, technology, and climate action. The Benazir Income Support Program, one of South Asia's largest social protection initiatives, stands as a living testament to Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto's vision. خواتین کو بااختیار بنانا ترقی کی کنجی۔ صنفی مساوات، جامع ترقی، سماجی ہم آہنگی اور پائیدار امن کا ضامن۔ لڑکیوں کی تعلیم، ہنرمندی کی تربیت اور قیادت کے ذریعے ہم پاکستان میں مستقبل میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا منصوبہ ہے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری۔ اکتوبر میں ترسیلات زر کی مد میں 3.4 ارب ڈالر موصول۔ ترسیلات زر میں ماہانہ بنیادوں پر 7.4% اور سالانہ 11.9% کا اضافہ۔ رواں مالی سال جولائی تا اکتوبر 13 ارب ڈالر موصول ہوئے۔ وزیر اعظم کا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اظہار تشکر۔ ترسیلات زر میں اضافہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا عکاس ہے۔ محمد شہباز شریف۔ بابا گرو نانک دیو جی مہاراج کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے آئے بھارتی سکھ یاتریوں کی گردوارہ پنجہ صاحب حسن عبدال آمد۔ سکھ یاتریوں نے گردوارے میں مختلف مذہبی رسومات ادا کی۔ حکومت کی جانب سے کیے گئے اعلیٰ انتظامات کو سراہا۔ سکھ یاتریوں کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف اقدامات۔ مقبوضہ کشمیر میں بنیادی سہولتوں کا فقدان۔ پانی، بجلی اور طبی سہولتوں کی عدم دستیابی نے زندگی اجیرن بنا دی۔ سوپور، شوپیاں، کپواڑہ اور جموں شہر میں بڑی تعداد میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ قابض انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے۔ مظاہرین کی کٹ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی رہائش گاہ کی طرف مارچ کی کوشش۔ بھارتی پولیس نے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔
गोदी मीडिया के एक और झूठ का पर्दा चाक। फरेब पर मबनी भारतीय नशरियाती इदारों के मनगढ़ंत दावों की हकीकत बेनकाब। पाक फौज की गजा में तैनाती का दावा झूठा साबित। वजारत इत्तलात ने गोदी मीडिया की पाकिस्तान मुखालिफ मनगढ़ंत रिपोर्ट्स का पोल खोल दिया। पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम, भारतीय मीडिया का वतीरा। सहूनी फौज की गजा अमन मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। मकबूजा मगरबी किनारे में मजीद 3 अफराद को शहीद कर दिया गया। 60 से ज्यादा गिरफ्तार। हमास वादे पर कायम। हथियार बैनुल अक़वामी फोर्स के हवाले करने के लिए तैयार। अमरीकी एलची स्टीवन विटकॉफ की तस्दीक। गजा में इमदाद की फराहमी में रुकावटें बरकरार। गजा की इमदाद में इजाफा किया जाएगा। ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्ते के साथ कब्र से समुद्री राहदारी ज़रूरी है। मुत्तहिदा अरब अमारात। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में नमाज जुमा के दौरान मस्जिद में धमाका। 54 अफराद जख्मी। सदर आसिफ अली जरदारी का धमाके पर इजहार अफसोस। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। पाकिस्तान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ आलमी कोशिशों में इंडोनेशिया के साथ है। आसिफ अली जरदारी। वनडे सीरीज की ट्रॉफी होगी किसके नाम? पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे मैच कल फैसलाबाद में होगा। सीरीज 1-1 से बराबर। पहला मैच पाकिस्तान ने 2 विकेटों से जीता। दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने 8 विकेटों से कामयाबी समेटी। रियाद में छठे इस्लामी यकजहती गेम्स का आज से बाकायदा आगाज। 57 ममालिक, 3000 खिलाड़ी, 23 खेलों के 270 इवेंट्स। पाकिस्तान के 34 मर्द और 20 खवातीन खिलाड़ी भी गेम्स में शरीक। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी एक्शन में नजर आएंगे। मुकाबले 21 नवंबर तक जारी रहेंगे। और थल जीप रैली क्वालिफाइंग राउंड। प्रीपेड कैटेगरी में फैसल शादी खेल ने 3 किलोमीटर का फासला 1 मिनट 30 सेकंड में तय किया। मोहम्मद रजा सईद दूसरे और साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन में सलमा खान की पहली और दीना पटेल की दूसरी पोजीशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और SIFC की मुशावरत से वजीर आजम का स्पेशल इनिशिएटिव। रास्ता है आगे बढ़ने का और अपने मुस्तकबिल को रोशन करने का। इसीलिए नेफ्टेक और पाकिस्तान स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के बाहमी इश्तराक से 5 जदीद शोबों में 3 माह की मुफ्त अमली तरबियत का आगाज। कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पर हाई डिमांड स्किल्स, कंप्यूटराइज्ड डिजाइनिंग फॉर स्पोर्ट्स गुड्स एंड एक्टिव वेयर, इंडस्ट्रियल स्टिचिंग मशीन ऑपरेटर, स्पोर्ट्स गुड्स वुड कटर, लीन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट और डिजिटल प्रिंटिंग एंड मोटिव डिजाइन जैसे जदीद शोबाजात, जिससे मिले नौजवानों को बाइज्जत रोजगार। दाखिले और मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट nsis.neftec.gov.pk विजिट करें। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक। 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियफ ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। रिपोर्ट करेंगे शाहरुख शफी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बाकू के सदारती महल पहुंचे तो आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियफ ने मरकजी दरवाजे पर उनका इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म और आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने दिफा,
तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और रवाबत के शोबों में दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने योम फतह की तकरीबात में शिरकत की दावत का शुक्रिया अदा करते हुए आज़रबाईजान की हुकूमत और अवाम को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि आज़रबाईजान की फतह खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद करने वाले मजलूम लोगों, खुसूसन गैर कानूनी मकबूजा भारतीय, जम्मू और कश्मीर और फलस्तीन के अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। वज़ीर-ए-आज़म ने रवां साल के अवाइल में आर्मीनिया के साथ तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत करने पर सदर अल्हाम अलियोव के कायदाना किरदार को सराहा। आज़रबाईजान के सदर ने काराबाख के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ मुनसिफाना जद्दोजहद में मुस्तकिल हमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम के फरोग में पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर अल्हाम अलियोव को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी, जो उन्होंने बखुशी कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बाकू पहुंचे तो हैदर अलियोव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अव्वल नायब वज़ीर-ए-आज़म याकूब अयूबोव और अव्वल नायब वज़ीर खारजा फरीज रज़ायोफ, पाकिस्तानी सफीर कासिम मुहिउद्दीन और आला हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म सदर अल्हाम अलियोव की दावत पर आज़रबाईजान के यौम फतह की तकरीब में खुसूसी शिरकत करेंगे। वज़ीर इत्तलात अतउल्लाह तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान इलाकाई और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर भी करीबी ताउन है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये दौरा आज़रबाईजान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की ठोस हमायत और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मुस्तहकम करने के आज़म का आदा है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। आज़रबाईजान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती अवामी जज्बात से नुमाया है। आज़रबाईजान के यौम फतह का जश्न पाकिस्तान के अवाम भी पूरे जोश से मना रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे नमरा सुहेल। आज़रबाईजान और पाकिस्तान मुहब्बत, ताउन और मुश्तरका इस्लामी वर्से पर कायम 2 मुल्क मगर एक आवाज हैं। जब भी कभी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, आज़रबाईजान ने दोस्ती का हक अदा किया। कश्मीर के मसले पर आज़रबाईजान ने हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की और इसी तरह पाकिस्तान ने भी आज़रबाईजान के हक में नगोर्नो काराबाख के मसले पर मजबूत आवाज बुलंद की। ये वो ताल्लुक है जो अल्फाज से ज्यादा अमल में नजर आता है। वक्त ने साबित किया है कि जब भी दोनों मुल्कों में से किसी एक पर कड़ा वक्त आया तो दूसरा उसके साथ खड़ा रहा। आज़रबाईजान की यौम फतह पर पाकिस्तान में भी वैसा ही जश्न है जैसा कि बाकू में है। आज इस्लामाबाद में सब्ज और सुर्ख रोशनियों से दमकती शहराओं और बड़ी इमारतों से हमारे दिल में आज़रबाईजान की मोहब्बत और भाईचारे के जज्बात तारीख का हिस्सा रहेंगे। हालिया पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने जब भारत के अज़ाइम को खाक में मिलाया और फतह के झंडे गाड़े तो इसकी जितनी खुशी पाकिस्तानियों को हुई इतना ही आज़रबाईजान के अवाम खुश हुए। इन जज्बात का इजहार वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मार्का हक की फतह में आज़रबाईजान का जिक्र करते हुए किया तो वो लम्हा दोनों मुल्कों की दोस्ती में संगे मील की हैसियत इख्तियार कर गया। मार्का हक के दौरान आज़रबाईजान ने पाकिस्तान के साथ भरपूर यकजहती और हिमायत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने पर इजहार तशक्कुर के लिए खुसूसी तौर पर आज़रबाईजान का दौरा किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मार्का हक के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर आज़रबाईजान के सदर से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि आज़रबाईजान के अवाम का पाकिस्तानी अवाम के साथ लाजवाल रिश्ता है। आज़रबाईजान की क़यादत और अवाम ने हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए हम आवाज होकर बात की है। सदर इल्हाम अलियोव की पाकिस्तान के हवाले से खास बात यह है कि वो मकबूजा कश्मीर में जारी मुजालिम की मजम्मत करते नजर आते हैं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं जिनकी जड़ें मुश्तरका अकीदे, तारीख, सकाफत और बाहमी एतमाद से जुड़ी हैं। दोनों मुल्क इक्तिसादी ताउन तंजीम, इस्लामी ताउन तंजीम और अक़वाम मुत्तहिदा समेत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर करीबी ताउन को बरकरार रखते हैं। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बाकू रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाकिर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई और सादिर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के लिए खैर सगाली के पैगाम देते हुए कहा कि पाकिस्तान और ईरान मुस्लिम दुनिया के अमन और इत्तेहाद के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने बातचीत और सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल के लिए दोनों ममालिक के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा करते हुए कहा कि दोनों मुल्क आलमी अमन, खुशहाली और इलाकाई ताउन का लंबरदार हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान बदकिस्मती से दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। दोनों मुल्क खुद मुख्तार ममालिक के खिलाफ बिलाश्ताल हमलों और रियासती दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ बाहमी मफाद के मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस माशी ताउन और तिजारत में इजाफे का ख़्वाहां है। स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने ईरान इसराइल जंग में भरपूर ताउन और जमात और हिमायत पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम से दिली इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने पाकिस्तानी पार्लियामेंट के साथ मुस्बत ताउन को सराहते हुए स्पीकर एयाज सादिक का खुसूसी शुक्रिया अदा किया।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आर्टिकल 243 में तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी। कराची में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि उसूली तौर पर आईनी अदालत के हक में है, ताहम मिसाक जमहूरियत में शामिल दीगर निकात पर भी बात होनी चाहिए। 27वीं आईनी तरमीम में जो 243 का आर्टिकल 243 का जो तरमीम है उसने मंजूर होना है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के बनाने के सवाल है, इंशाल्लाह वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलॉन्ग विद अदर प्रोविजंस ऑफ द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वो भी मंजूर होगा। और जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के सवाल है with the votes of the incoming and outgoing Chief Justice along with the Judicial Commission, उसका भी अगर नून लीग ये प्रपोजल मानता है तो ये भी मंजूर हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट्स के साथ उनके पास वो अक्सरियत है। जहाँ तक ये 243 का सवाल है, अगर 243 का नुकसान सिविलियन सुप्रीमेसी को हो रहा होता, जमहूरियत को हो रहा होता, तो मैं खुद मुखालफत कर रहा होता। मैं इसलिए इसका हमायत कर रहा हूँ कि ये इन चीज़ों को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। जो फैसले हुकूमत ने लिए जंग जीतने के बाद, जो रिस्पेक्ट पाकिस्तान को मिला है, अब वो आईनी और कानूनी कवर दिया जा रहा है और उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुल के हमायत कर रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तंबुल में होने वाले मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालिसी पर तुर्की और कतर की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान रजीम दोहा अमन मुआहदे के मुताबिक अपने बैनुल-अक़वामी, इलाकाई और दो तरफा वादों पर अमल दरामद में अब तक नाकाम रहा है। वज़ीर इत्तलाआत ने इस बात का इयादा किया कि पाकिस्तान अफगान अवाम के लिए जज्बा खैर सगाली रखता है और उनके लिए एक पुरामन मुस्तकबिल का ख्वाहिशमंद है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान तालिबान रजीम के ऐसे इक़दामात की हिमायत नहीं करेगा जो अफगान अवाम या पड़ोसी ममालिक के मुफाद में ना हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने अवाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक्टूबर के दौरान तरसीलात ज़र में 11.9% इजाफे के बाद 3.4 अरब डॉलर्स की सतह अबूर करने पर समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफा हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर समंदर पार पाकिस्तानियों के एतमाद का मज़हर है। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने खून पसीने की कमाई से वतन अजीज़ की खिदमत में मसरूफ़ अमल है, जो मईशत के इस्तेहकाम में बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी कौम का कीमती असासा है। हुकूमत उनके मसाइल के हल और सहूलियात में बेहतरी के लिए पुरअज़्म है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज हमारी पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान ने शिरकत की और 27वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई मुसवदा सामने नहीं आया। जब कोई मुसवदा सामने आएगा तो बात कर सकेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पुरुमीद हूँ अफगानिस्तान से मुज़ाकरात कामयाब होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर ने मुलाकात की। मुलाकात में फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के हवाले से अमरीका और अरब इस्लामी ममालिक की काविशों पर बात हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात के मुस्बत रुझान पर इत्मीनान का इजहार किया। और नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने पाकिस्तान उम्मान मुश्तरका वज़ारती कमीशन के 8वें इजलास के एजेंडे को हतमी शक्ल देने के हवाले से बैनुल वज़ारती इजलास की सदारत की है। पाक उम्मान मुश्तरका वज़ारती कमीशन का इजलास आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, अफरादी क़ुव्वत भिजवाने और बहरी उमूर के हवाले से ताउन समेत अहम शोबों में मुफाहमती यादाश्तों की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने तालीम और काउंसलर उमूर समेत बरामदात और रोज़गार के मौक़े के फ़रोग़ की कोशिशों को हम आहंग बनाने की भी हिदायत की। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में तवानाई के शोबे में इस्लाहात, बकायाजात के तस्फ़िये और तरसीलात ज़र स्कीमों की तंज़ीम नौ के फ्रेमवर्क की मंजूरी दी गई।
ECC نے وزیر اعظم کے پاور سیکٹر ریفارمز ٹاسک فورس کی سفارشات پر مشتمل فریم ورک اور 1.225 کھرب روپے کے سرکولر ڈیٹ فائنینسنگ کے لیے 659.646 ارب روپے کی حکومتی ضمانت کی منظوری بھی دی۔ پاور ڈویژن کو ہدایت کی کہ قرض کے تصویب کے بعد PHL کی بندش کے لیے ٹائم فریم رپورٹ پیش کی جائے۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ہوم ریمیٹنس انیشیٹو اسکیمز کی خاتمہ مالی سال 2027 کے بعد کارکردگی کے جائزے کے تحت مکمل کیا جائے۔ ECC نے قومی غذائی تحفظ و تحقیق کی وزارت کی درخواست پر تحقیقاتی منصوبوں کے لیے فنڈز کی اثر نو تقسیم، PWD کے منتقل شدہ عملے کے تنخواہوں کے لیے ضمنی گرانٹ اور ماڑی فیلڈ سے فرٹیلائزر پلانٹس کو گیس کی فراہمی اور قیمت کے تعین کی منظوری بھی دی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سینٹ میں کہا ہے کہ شمسی توانائی کے فروغ سے متعلق وزیر اعظم واضح موقف رکھتے ہیں، اسی لیے نیٹ میٹرنگ ختم کرنے کی تجویز ہر بار وفاقی کابینہ نے مسترد کر دی۔ سینٹ نے 2 قانونی بلز کی منظوری بھی دی۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے ارسلان اسد۔ سینٹ اجلاس صدر نشین سینیٹر منظور احمد کاکڑ کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں سینیٹر محمد عبد القادر کی جانب سے نقطہ اعتراض پر IPPs کا فرانزک آڈٹ کرانے اور شمسی توانائی کے ذریعے نیٹ میٹرنگ کے خلاف مبینہ دباؤ کا معاملہ ایوان میں اٹھایا، جس پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتایا کہ حکومت عوام دوست توانائی پالیسی پر قائم ہے، اسی لیے سولرائزیشن کے لیے بڑی رقم مختص کی گئی ہے۔ سولرائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے وزیر اعظم کا ویژن بہت کلیئر ہے، وہ اس کے بھرپور حامی ہیں۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان بھر میں بلکہ بلوچستان کے لیے خاص طور پہ جو پروجیکٹ دیا، بہت بڑی اماؤنٹ تھی، انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے۔ جو ٹیوب ویلز کا تھا وہ بھی کر رہے ہیں۔ نیٹ میٹرنگ پہ بھی جب بھی یہ تجویز آئی ہے کابینہ نے اس کو مسترد کیا ہے۔ جہاں تک رہا IPPs کے فرانزک آڈٹ کا، تو میں پھر ریکارڈ پہ یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ آڈٹ ہوئے بھی ہیں اور ہو رہے بھی ہیں۔ سینیٹر علی ظفر کی جانب سے انصاف تک رسائی پروگرام کے خاتمے سے متعلق نقطہ اعتراض پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ یہ پروگرام بیرونی معاونت سے شروع کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بطور وزیر قانون انہوں نے 2022 سے لے کر اب تک وکلاء اور ججز کی تربیت اور ان کی آسانی کے لیے کئی اقدامات کیے، جن میں جوڈیشل کمپلیکسز میں ویڈیو لنک کی سہولت کی فراہمی، 4 صوبوں میں پروونشل جوڈیشل اکیڈمیز کا قیام، اسلام آباد میں 3 ایکڑ رقبے پر لائرز فیسیلیٹیشن سینٹر کا قیام، اسلام آباد ہائی کورٹ کمپلیکس میں لائبریریز اور کنسلٹیشن رومز کا قیام شامل ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کورٹ کے نام سے موبائل ایپ متعارف کروائی گئی ہے، جس سے تمام فیڈرل قوانین تک آن لائن رسائی ممکن ہوئی۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک نے وقفہ سوالات میں بتایا کہ وفاقی سطح پر پینشنرز کے مسائل کے حل کے لیے فیڈرل سروس ٹریبونل موجود ہے، جبکہ وفاقی محتسب سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ سینٹ میں 2 قانونی بلز کی منظوری دی گئی۔ پہلا بل کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ترمیمی بل 2025 اور دوسرا بل فیڈرل پروسیکیوشن سروس ترمیمی بل 2025 تھا۔ دونوں بلز وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک نے پیش کیے۔ ایوان نے فرنٹیئر کانسٹیبلری ری آرگنائزیشن آرڈیننس 2025 میں 120 روز کی توسیع کی قرارداد بھی منظور کر لی۔ سینٹ اجلاس ہفتے کی صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ ارسلان اسد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈیپٹی اسپیکر سید غلام مصطفیٰ شاہ کی صدارت میں ہوا۔ وقفہ سوالات میں پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے ایوان کو بتایا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا حالیہ بنگلہ دیش کا دورہ بہت مفید رہا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک مختلف شعبوں میں تجارت سے فروغ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ پارلیمانی سیکرٹری گل اصغر خان نے بتایا کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے پر آئندہ سال مئی تک کام شروع ہو جائے گا۔ پارلیمانی سیکرٹری صبا صادق نے بتایا کہ خواتین کے خلاف جرائم کی روک تھام کے لیے قانون سازی سمیت تمام تر اقدامات کر رہے ہیں۔ توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے پارلیمانی سیکرٹری میاں خان بگٹی نے کہا کہ RLNG کے لیے ملک بھر کے لیے یکساں پالیسی ہے۔ یہ گیس صارفین کو ملک کے ذخائر سے دستیاب ہونے والی گیس سے نسبتاً مہنگی ملے گی۔ قومی اسمبلی اجلاس کی کارروائی پیر کی شام 4:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ پاکستان نے بھارت سے جو جنگ جیتی ہے اس کا کریڈٹ فیلڈ مارشل اور پوری افواج پاکستان کو جاتا ہے۔ لندن پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معرکہ حق کی کامیابی سے دنیا بھر میں پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کی قیادت میں جو انہوں نے وار ٹائم لیڈرشپ پرووائڈ کیا پاکستان کو، انڈیا نے جب اٹیک کیا تو اس کا جس طرح جواب دیا، پاکستان کے طیاروں نے جس طرح بھارتی طیاروں کو گرا دیا، تو اور اس جنگ جیتی، آئی تھنک اس میں جو ہماری فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کو اور ان کی پوری جو ہماری افواج پاکستان ہے ان کو پورا کریڈٹ جاتا ہے۔ انہوں نے زبردست لیڈرشپ فراہم کی اور پاکستان کو ماشاءاللہ پوری دنیا میں ایک جو ہے بڑی باعزت جگہ ملی۔ اب دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، پاکستان کو سن رہی ہے، پاکستان کی جو مانگ ہے وہ بڑھ گئی ہے۔
तो आप देखें सऊदी अरब में जो हुआ और जो अमेरिका में हुआ, बाकी दुनिया में शहबाज साहब अब प्राइम मिनिस्टर जहाँ जहाँ जा रहे हैं, दुनिया आपको एक तब्दील हुए हुए रवैये के साथ आपको देख रही है और एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है जो पाकिस्तान में आया है। तो पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी के हालिया गुमराहकुन और बेबुनियाद बयान ने मुल्क के मुख्तलिफ हलकों में शदीद इज़्तिराब पैदा कर दिया है। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र ने वज़ीर आला से कौमी यकजहती के मनाफी बयान फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे अख्तर खान। गवर्नर खैबर पुख्तनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल आफरीदी की मुसल्लह अफवाज के हवाले से बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि हमारे बहादुर सिपाही सूबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। उन्होंने कहा कि फौज के अज़ाइम पर सवाल उठाना हौसले और अवामी सलामती को नुकसान पहुँचाता है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वाज़िह किया कि सियासत को कौमी सलामती के इदारों को कमज़ोर करने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा के सिक्योरिटी फोर्सेस से मुताल्लिक हालिया बयान को नाकाबिल बर्दाश्त करार देते हुए सख्त मजम्मत की है। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान के बहादुर सपूतों के बारे में बेबुनियाद और हकाइक से मनाफी बयान किसी तौर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि वतन के अमन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले जरी अफसरों और जवानों के बारे में ऐसा बयान कोई मुहिब वतन शहरी नहीं दे सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा ने हर्ज़ सराई करके अज़ली दुश्मन को खुश करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की लाजवाल कुर्बानियों को पूरी कौम और दुनिया तस्लीम करती है, जिन्होंने अपनी कीमती जानों का नजराना देकर मुल्क में अमन की फिजा कायम की। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर सेनेटर एमल वली खान ने वज़ीर आला के बयान पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि टकराव किसी भी सूरत मसाइल का हल नहीं। वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठे शख्स की जानिब से जिम्मेदारी का एहसास लाजिम है। मसाजिद के हवाले से उनके बयान का मकसद मजहबी जज्बात को हवा देना और भड़काना है। कोई भी जी शऊर शख्स ऐसा सोच भी नहीं सकता। ऐसे बयान इदारों से मजीद टकराव का बाइस बनेंगे। वज़ीर आला टकराव की जगह आईन और कानून का रास्ता अपनाए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल मौलाना ताहिर महमूद अशरफी ने वज़ीर आला के बयान पर शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आला का बयान न सिर्फ काबिल अफसोस है बल्कि मुल्क के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। मौलाना ताहिर अशरफी के मुताबिक पाक फौज मसाजिद व मदारिस की मुहाफिज है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं और सियासी मुखालिफत में इतनी शिद्दत नहीं आनी चाहिए कि मुल्क व कौम के वक़ार को नुकसान पहुँचे। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने वज़ीर आला के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि शुहदा की कुर्बानियों को सियासी तनाज़ात में घसीटना काबिल मज़म्मत है। यूनियन के मुताबिक शुहदा के लहू और इबादतगाहों के एहतराम पर सवाल उठाना अफसोसनाक और कौमी मफाद के खिलाफ है। यूनियन ने अपने बयान में कहा है कि ऐसे बयानात इदारों के खिलाफ इश्तिगाल और नफरत को हवा देते हैं, इसलिए वज़ीर आला को अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। सियासी व मजहबी हलकों का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा को अपने अल्फाज पर नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बयान से न सिर्फ रियासती इदारों का वक़ार मजरूह होता है बल्कि दुश्मन कुव्वतों को फ़ायदा पहुँच सकता है। अकदर खान, PTV न्यूज़, पेशावर। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना माशरे की तरक्की की कुंजी है। दोहा में प्रिंसेस सबीका बिन्त इब्राहिम अल खलीफा ग्लोबल अवार्ड ब्रेव वुमेन एम्पावरमेंट की तकरीब से उनके खिताब की तफसील बताएंगे उमर फारूक। प्रिंसेस सबीका बिन्त इब्राहिम अल खलीफा ग्लोबल अवार्ड ब्राय वेमन एम्पावरमेंट दुनिया भर में खवातीन के हुकूक, मुसावात और बाइख्तियार बनाने की कोशिशों के एतराफ़ में दिया जाता है। तकरीब से खिताब करते हुए खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में खवातीन को बाइख्तियार बनाने की जिद्दोजहद मोहतरमा फातिमा जिन्नाह और शहीद बेनज़ीर भुट्टो जैसी अजीम खवातीन का विजन है, जिनकी क़ियादत ने न सिर्फ सियासत बल्कि मुआशरती ढांचे को भी बदल कर रख दिया। We are strengthening the institutional frameworks and promoting women's participation in governance, science, technology, and climate action. The Benazir Income Support Program, one of South Asia's largest social protection initiatives, stands as a living testament to Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto's vision. It empowers millions of women through financial inclusion, digital cash transfers, and economic opportunity. We are also investing in the future, in girls' education, skills training, and leadership development. आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि जब खवातीन आगे बढ़ती हैं तो कौमें भी तरक्की करती हैं। पाकिस्तान में हम मुस्तकबिल में सरमायाकारी कर रहे हैं।
As we celebrate this prestigious award and the vision of Her Royal Highness Princess Sabika, let us renew our collective resolve to accelerate gender equality, to ensure that every woman and every girl enjoys the promise of freedom, dignity and opportunity. खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने ममलकत बहरीन की बसीरत अफरोज क़यादत और उसके मानीखेज इकदाम को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि दुनिया उस वक्त बदलती है जब खवातीन उसे बदलने का हौसला रखती हूँ। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लोगों ने काबिज़ भारतीय इंतज़ामिया की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरे किए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सोपुर, शोपियां, कुपवाड़ा के अलावा जम्मू शहर में सैकड़ों लोगों ने बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी के खिलाफ मुजाहरे किए। मुजाहिरीन का कहना था कि पानी, बिजली और तिब्बी सहूलियात की अदम दस्तयाबी ने उनकी ज़िंदगी अजीरन बना रखी है। अगर उनके मुतालबात फौरी तौर पर पूरे न किए गए तो अपने एहतजाज में तेज़ी लाएंगे। जम्मू शहर में मुजाहिरीन ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह की तरफ मार्च की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय फोर्सेज ने जिला किश्तवाड़ के इलाके चतरों में मुसलसल तीसरे दिन भी तलाशी ऑपरेशन जारी रखा। फोर्सेज ने उधमपुर, डोडा, राजौरी और पूंछ अजला में भी गश्त और निगरानी का अमल तेज कर दिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मोदी हुकूमत की तरफ से कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने के लिए उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट और UAPA जैसे काले कवानीन के बिलाजवाज़ इस्तेमाल की शदीद मज़म्मत की। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक, जबकि चंद मकामात पर हल्की धुंध छाई रहेगी। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -6, स्कर्दू -4, बाबूसर अस्तोर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे मैच कल फैसलाबाद में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। फैसलाबाद के शहरी तीसरे मैच में कौमी टीम की जीत के लिए पुरजोश हैं। इस हवाले से देखते हैं काशिफ मुनीर की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद में 17 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज हुआ है। अब तक पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज में 2 मैच हो चुके हैं, जिनमें एक मैच पाकिस्तान ने जबकि दूसरा मैच साउथ अफ्रीका ने जीता है। तीसरा मैच फैसला कुन होगा। इस मैच के लिए फैसलाबादी बहुत पुरजोश हैं। फैसलाबाद वालों के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि साउथ अफ्रीका जैसी इंटरनेशनल टीम फैसलाबाद में क्रिकेट के लिए आई है। साउथ अफ्रीका टीम फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में आई है और 2 मैचों में फुल हाउस मिला है। शायकीन बहुत खुशी के साथ मैच देखने आए और हम बहुत खुश हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। और फैसलाबाद शहर में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो गई है और हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तानी टीम सीरीज जीत कर अपने साउथ अफ्रीका की टीम को वेलकम करते हैं। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तीसरा मैच जीत कर सीरीज अपने नाम करेगा। इस मैच में फतह जिस टीम का मुकद्दर होगी, सीरीज की फतह का ताज भी उसी टीम के सर सजेगा। इसका फैसला तीसरे मैच का इख्तिताम करेगा। काशिफ मुनीर, PTV न्यूज, फैसलाबाद। थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल हो गया है। प्रीपेड कैटेगरी में फैसल शादी खेल ने 3 किलोमीटर का फासला 1 मिनट और 30 सेकंड्स में तय किया। खवातीन में सलमा खान कामयाब रहीं। तफसील जानते हैं कोटअदू से सरदार बिलाल चांडियो की इस रिपोर्ट में। के रेगिस्तान में जीप रैली के दूसरे रोज 3 किलोमीटर के दुश्वार गुजार ट्रैक पर मारूफ रेसर्स ने अपने जौहर दिखाए। क्वालिफाइंग राउंड में 3 किलोमीटर के ट्रैक पर गाड़ियां फराटे भरती रहीं। इसी दौरान नामवर रेसर अपनी जीत के लिए पुरअज़म दिखाई दिए। मेरे लिए इस बार जो है वो ये वाली रेस काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। इंटरनेशनल रेसर्स के आने से जो इंटरनेशनल मोटर स्पोर्ट के फैन हैं उनकी सपोर्ट भी हमें मुहैया हो जाती है, तो ये बहुत अच्छी खुशाइन चीज़ है। मुल्क भर से दिन भर शायकीन जीप रैली देखने के लिए छांगा मांगा टीले का रुख करते रहे। ये इवेंट एक इंटरनेशनल इवेंट में कन्वर्ट हो गया है। इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स आर अवेलेबल है, दे आर पार्टिसिपेटिंग। इस सिलसिले में इसी एनेक्शन में हमने कोट अदू में भी इसके पैरेलल एक्टिविटीज का एहतमाम किया हुआ है। कोट अदू, मुजफ्फरगढ़ और लिया की इंतजामिया और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। ये एक इस पूरे एरिया का एक बड़ा फ्लैगशिप इवेंट है। पूरा साल यहाँ के लोगों को इसका इंतजार होता है जी। टोटल हमने कोई 600 के करीब जो है वो पुलिस मुलाजमान को पूरे रूट के ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे, दाखिली खारजी रस्तों पे लगाया है। 10वीं थल जीप रैली का सुल्तान कौन होगा, इसका फैसला 9 नवंबर की शाम को होगा। सरदार बिलाल चांडियो, पाकिस्तान
पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ कोट 2। अटक में रिवायती सकाफत को उजागर करने के लिए नेज़ाबाजी का शानदार इनेकाद किया गया। इवेंट में इलाके भर से घुड़सवारों ने भरपूर शिरकत की और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। शायकीन की बड़ी तादाद इस तारीखी खेल को देखने के लिए जमा हुई। उन्होंने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को खूब दाद दी। नेज़ाबाजी अटक और गिरदनवाह के दही इलाकों की कदीम रिवायात में नुमाया मकाम रखती है। ये न सिर्फ बहादुरी, महारत और जज्बे की अलामत है, बल्कि मकामी सकाफत और दही वर्से को जिंदा रखने का एक खूबसूरत जरिया भी है। सकाफत है नेज़ाबाजी जो मलक मोहम्मद अता नवाबजादा कोट फतेह खान ने शुरू की थी, और इसको जिंदा रखने के लिए, अपने इलाके की इस सकाफत को कायम और दायम रखने के लिए हमने ये एक नेज़ाबाजी का शो ऑर्गेनाइज किया है। हमने ये जो प्रोग्राम शुरू किया है इसको जिंदा रखने के लिए इस प्रोग्राम को जारी रखने का फैसला किया है। ये हमारी सकाफत है नेज़ाबाजी, नौजवान लोग आ रहे हैं इसमें और इसमें बड़ा एक थ्रिल है। और एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।